ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମନରେ ସହିତରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସେବା ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆଜିର ସେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ସେବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆଣିଛ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ସେବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। धन्यवाद हो प्रभु आमको पुणी थे एकत्र प्रिय मान सहित एकत्र हो प्रशंसा और गौरव करवा। आसतु आम किसी गीत गाए प्रशंसा और गौरव करवा। से समय आम से गीत गाइबा धन्यवाद धेन प्रभु आम अंतर। सदा प्रभु के तुम
देव प्रभु को नाम धन्य हो प्रभा जे आम को साहाय्य करंतु सुजोग देले आज आम प्रभु को कृपा तांकर बात शुणा प्रभु आमको सुजोग देते प्रभु दास मध्य अच्छा तेणु निश्चय ये समय प्रभु बात निमंते आह्वान करी पूर्व खाली गोटे कथा कहूचे जिते बेले किसी वाक्य दरकार पड़े प्रभु दास जो कहे पढ़ाई सेटा जड़े कि पढ़ मु जानी जे आम समस्ते इच्छुक पढ़ा किंतु आम जो यूट्यूब रे छड़ा होची आपण मैंने पचर पढ़ला बेलू से बाक्यटा शुभुनि तेणु जड़े पढ़ आ माइक रे पढ़ तेबे कौन हम ना सेटा शुभ क्लीयर शुभ से ध्यान दबा आसु आम प्रभुकर वाक्य मध्य बुझा मुझे प्रभु जीशुकर मधुर नाम आम मध्य आम प्रभु दास अच्छा रेवरेंड निरंजन गुरु आम प्रभु जीशु मधुर नाम स्थान को आह्वान करुच्ची प्रभु दास आसवे आ प्रभु जो वाक्य देते से वाक्य आम अंशी कराए आम समस्ते प्रार्थना सहित अपेक्षा कर प्रशंसा हो प्रभु आप गमन वाक्य परिवेशन करने निम्ते मत सुजोग देते प्रभु को धन्यवाद दिए आज शुभ अवसर में प्रभु दास भाव आप समस्त को जीशु नाम नमस्कार जनावि समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वास्तव में आम सौभाग्यशाली अटू जे परमेश्वर सानिध्य बसवा आम सुजोग पाई आम देशर लोक मैंने ईश्वर को खोजी बुलती किंतु बाइबल लोक मान खोजी बुलती यहाँ हूँ बाइबल परमेश्वर ब्यूटी जैसे लोक मान खोजती लोक उद्धार करती लोक को शांति दिखती समाधान दिखती प्राचुर्यता दिखती अभिषेक दिखती आ गोटे भरोसा दिखती अल्प समय आम मध्य वाक्य रखा समय मुझे सौभाग्यशाली मन करे गहन वाक्य परिवेशन करने मंडल कर्तृपक्ष मत सुजोग देते जड़े आसत ध्यान निम्ते शास्त्र अंशटी पढ़ा जहाँ आप पाइबे फिलिपियर तार 4 पद फिलिपियर चैप्टर 4 तार 6 पद 9 पद पर्यंत फिलिपियर 4 पद तार 6 ରୁ 9 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ कौन लिखा अच्छी कौन सी विषय केते सुंदर चिंतित हो आम बेले चिंता कर तुम्हें चिंता न कले के चिंता कर बाइबल कौन 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 सी विषय चिंतित हो ना किंतु समस्त विषय प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम मान नवेदन सब ईश्वर निकट जनाओ केते सुंदर लिखा कौन सी विषय कौन सी विषय आम अनेक विभिन्न चिंता नहीं बसीचु कार स्वास्थ्य चिंता मोर स्वास्थ्य कौन हम बोली आवा मान फ्यूचर चिंता पाठ तो पढ़ी मत जॉब हम कि मत ठीक रे गोटे जीवन साथी मिल कि मोर बापा चलीगला मोर कौन हम मोर स्वामी चलीगला मोर कौन हम मोर घर परिस्थिति कौन हम ये अच्छा सीना से नथिले मोर कौन हम गोटे चिंता लिखा अच्छी कौन सी विषय आज मुझे कहवाई चाहे आप आज जीवा समय चिंता को ये छाड़ी जातु चिंता आपको खाई आज समय चिंता लोक मान तली तलांत कर स्वास्थ्य नहीं सब किसी सका उठिले चिंता दिन सारा चिंता शोला बेले चिंता शोला पर भी चिंता लिखा अच्छी कौन सी विषय
ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା କରି ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଲେଖା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନେଲେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାର କାମ ସେଇଟା। ତାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା, ପ୍ରଥମ ଭିତର 5 ପୂର୍ବ ତାର 7 ପଦ 8 ପଦ ପଢିଲୁ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ହଁ, ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସେଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆଜି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋର ମା ନାହାନ୍ତି, ମୋର କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି। ବେଳକୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ କିଏ ଥାନ୍ତା, ଏମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ଆମେ ବେଳକୁ ଭାବୁଛୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିନା। ଲେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, ତେଣୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଝୁଛି। ଇମିଡିଏଟଲି 7 ପଦ ପରେ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆଗର 2 ପଦ ତଳର 2 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ବେଳେବେଳେ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଦ ମିଳେ ପଦ ବାକ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦ କାଢ଼ିଦେବ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଥାଏ, ତଳେ ଗୋଟେ ପଦ ଥାଏ, ସେଇଟା କଲେ ସେଇ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ସଙ୍କଟ କାଳ ଆରମ୍ଭକୁ ଡାକ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଏଇଟା କର ପୁଣି ଡାକ। ତ ବାଇବଲରେ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ବାଇବଲ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇନି, ବାଇବଲ ଚାପ୍ଟର ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ନାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିଠି କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ଲେଖାଯାଏ ପଦ ପର୍ବ ଦେଇକରି। ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରିୟର ବାପା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜଣାଇଦେବ, ତୃତୀୟ ପଦ ମା ମାଉସୀ ପିଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ପଦ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ପଠେଇଦେବ, ପଞ୍ଚମ ପଦ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଲେଖା। ପଦ ପର୍ବ ନଥାଏ। ଆମକୁ ବୁଝିବେ କାହା ପାଇଁ, ଅଳସୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ପର୍ବ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇବଲ କିଣିବେ ଯୋଉଠି ପଦ ପର୍ବ ନଥାଏ, ସେଇଟା କିଣନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ସେ NIV ଆସୁଛି, KJV ବି ଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମଗେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଘରେ ଗୋଟେ ମଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ପଦ ପର୍ବ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, 7 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, ତେଣୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ ହେବ, ଶୈତାନ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ବାହାରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଶାନ୍ତି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ, କାରଣ ଏ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରେ, ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିଦିଏ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ଆଣିଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଥଟ୍ ଆଣିକି ଦେବ, ଦେଖ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ତାପରେ ତାକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇକିରି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ।
दुख आसो के सुंदर देखा से समस्त बधर अगम्य ईश्वर शांति तुम हृदय मन को ख्रीष्ट जीशु सहभागितार सुरक्षा करी ख्रीष्ट सहभागितार सुरक्षा कर ना कौन हम ये तो प्रार्थना करू ना शांति नहीं शैतान सहभागिता तापर लिखा जाच्छी अवशेष के भ्रातृगण जहाँ जहाँ सत्य जहाँ जहाँ सत्य जहाँ जहाँ आदरणीय जहाँ जहाँ यथार्थ जहाँ जहाँ विशुद्ध जहाँ जहाँ प्रीतिभाजन जहाँ जहाँ सुख्यातियुक्त जेकोसी सद्गुण और प्रशंसार विषय थाए से समस्त विषय चिंता कर प्रथम लिखा जाच्छी कौन से विषय चिंता करो नहीं द्वितीय लिखा जाच्छी कौन चिंता करिबो एटा चिंता करो नहीं किंतु एटा चिंता कौन चिंता करिबे जहाँ जहाँ सत्य सही समझे जहाँ जहाँ आदरणीय जहाँ जहाँ यथार्थ जहाँ जहाँ विशुद्ध जहाँ जहाँ प्रीति भाजन जहाँ जहाँ सुख्यातियुक्त जहाँ जहाँ संपूर्ण प्रशंसार विषय थाए से समस्त विषय चिंता करो तुम्हें माने जे समस्त विषय मोठार शिखी अच्छो पाई अच्छो शुणी अच्छो और मोठार देखी अच्छो से सब करो से शांतिदाता ईश्वर तुम मान सहवर्ती हे ये देखु जे शांतिदाता ईश्वर केते सहवर्ती हे जिते आपन उत्तम विषय आसक्त एटा प्रथम विषय से आमको से बधर अगम्य शांति देवे आमको शांति भरी देवे आम लाइफ रे आम कैरियर आम फ्यूचर आम फैमिली रे शांति रहिबो जेतेबेले आम उत्तम विषय आसक्त हवा आम चिंता प्रभु को ऊपर देदेबा से आज समय आमको किसी ना भी अशांति नहीं सब खाई अशांति प्रभु सब दे खाइबा अच्छी कि तृप्तता ना तुम्हें वस्त्र परिधान कर सुख किसी पाओ प्रभु अनुग्रह करतु बुझापी समस्त उत्तम विषय आसक्त हेले शांति आसे चाह उत्तम विषय आज चेष्टा करवा प्रभु मत साहाय्य कर उत्तम विषय गुड़िक आसक्त सत्य विषय आसक्त कारण अनेक जगह सत्य ना कर्ण जप बेस ये पुणी से पुणी से पुणी ये पुणी लोक मैंने बसित करने भल पाए बसिक भावुली आज सरकार कौन कहते कौन करूँ मु बस भावुली प्रभु बहुत दिन आसब राजा आखि बंद करूँ नाक द्वारा पेट करोना भय अच्छी कि चक्षु द्वारा नर्क जीवन भय अच्छी से विष्णु कहे आगे कहे तुम चक्षु जब विघ्न काम कर आखि को बंद कर रख यूज कर ना न देखा विषय देख ना न देखा विषय आसक्त हुआ ना क्या से कौन कर सामान्य चक्षु तुमको नरकाग्नि रखी यहाँ विष्णु कहे देखिए से पदटा पढ़ुली मत बहुत भल लगे राति 5 पद देखिए तार 28 और 29 किंतु मु तुम्हामनको कहूअछि जे केही कोनोसी स्त्री प्रति काम भावरे दृष्टिपात करे से ताहा संगरे मने मने व्यभिचार कलेଣି आ तुम्हर दक्षिण चक्षु जेबे तुम्हर विघ्नर कारण हुए सेबे ताहा उपाड़ी फोपाड़ी दियो कारण तुम्हर समस्त शरीर नरकरे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा गोटिए अंग नष्ट हेबा तुम पक्षे लाभजनक माने कोरोना रे मले के स्वर्ग को जाई हबो मात्र चक्षु जनित रोगटा कोन करिवो केते दिन देखो तो सीधा को नरकाग्नि रे नहीं पकाइबो लेखा नरकरे निक्षिप्त करिवो ए सामान्य चक्षु जब बयस है आखि तो सुने और ट्रीटमेंट करूँ प्रभावान अनुग्रह कर कहवा चाहे एक सामान्य चक्षु क्या सब ताइले रहा ए विचारित होगा पर्यंत नर्क को जा पर्यंत चक्षु आगा नयनर लोक कहीं पदटा पढ़ी आपण आमु गोटे पाप प्रदूषित समाज में बास कर चारिआडे मंदता चारिआडे पाप लोक चाहनी जाना पड़ो ये कौन चाहूँ
विशेष कर भौणी मैंने झील मैंने अनुभव करें जड़े लोक देखिले चाहे छी मामा से आउ थोड़ा से मारिबी मुझे खुदबी मैंने जना पड़ स्पर्श जना पड़े स्पर्श लाइक स्पर्श ए चाहानीटा ए हसटा ए सबूर दिग अलग अलग अच्छी गोटे हस कि अनेक मिनिंग अच्छी गोटे चाहानी कि अनेक मिनिंग अच्छी गोटे कथा कि अनेक मिनिंग तार मुझे चाहे आम सावधान हवा शैतान उग्र रूप से काम करुच्छी व्यग्रतास्त काम करुच्छी कारण से भी बहुत व्यस्त अच्छी काले किसी लोग छड़े कौन कर बहुत खुशी जे आप बहुत मात्रा आसी मास्क नहीं आसी मास्क नहीं रुहतु कारण सरकार कहले आगे बढ़ुची बोलिक सरकार के बढ़ाऊँ के कमाऊँ जना से तो अभी बढ़ुची मार्च मास बहुत बढ़ पुणी तो प्रभा मान को अनुग्रह करूँ कारण मार्च मास हूँ कोरोना जन्म मास बोधे समस्ते आहरी थोड़ा आसवा प्रस्तुत हूँ सेलिब्रेट करने से जहाँ हो ना कहीं मुझे कहवाई चाहे शांति केमी मिले जहाँ जहाँ उत्तम विषय से आसक्त हवा द्वारा तासु चेष्टा करूँ ये अशांत जगत में चारिआडे अशांति अच्छी तारे मध्य जदि आपण शांति रही चाहते कौन करेंगे उत्तम विषय आसक्त चेष्टा करूँ आम कन्वर्सेशनटा उत्तम विषय आम बसवा गोटे कन्स्ट्रक्टिव वे आम डिस्कसन करूँ जब आप क्या घर को जाऊँ गोटे मिनिंगफुल डिस्कसन करके आसतु जब गला से फोन कर जब आसिक गला मत भल लगे जब मत प्रार्थना कल मत भल लगे जब इवेन क्या आप सेयर भी कर सेल्फिश दुनिया सेल्फी आसला सेल्फी बसला सेल्फिश है तो आप सेल्फी दुनिया बास करने समय उत्तम विषय सेयर कर इवेन आप मोबाइल भी यूज कर आप लाइफ में किसी अदरकारी गप मजा मिनिंगफुल विषय आप सेयर करूँ से लोक लाइफ में मतलब तार किसी वैल्यू जापर तो प्रभा मान अनुग्रह करूँ तो प्रथम विषय आपको चाहे ये शांत जगत में आप चिंतित हूँ ना व्यक्तिवस्तु लिखा कौन पर चिंता कर कौन खाइब कौन पीब से चिंता स्वास्थ्य पर चिंता बार्धक्य पर चिंता निस्संगता पर चिंता कौन पर चिंता बार्धक्य सब प्रभु कहते तुम पक्व केश पर्यंत आम सही होती विधवा को कहते मो तोर स्वामी मुतस्थ अच्छी से अनाथ को कहते मो तोर पिता अभावी लोक को कौन बोली कहते मुझी हवा जी रोगी को कहते मो जी हवा राफा डर कहीं मोर कहला से जब आप एकुटिया मन कहते मु तो विजय ध्वजा देवी अनेक युद्ध आप जो बड़े ठिया लड़ी पारे ना आप आंचुरे लड़वा पड़े हुए तो लोक मैंने अर्थ बल कोर्ट को अपनार करती पुलिस को अपनार करती समाज को अपनार करती हाउरिया को अपनार करती कि मन रखी था गोटे आंठाईवाद सामने आज पर्यटन दुनिया के जिणी सब आंठाईवा लोक का जिणी था आंठुरे थी लोक सब विजयी जानते दानियल विरुद्ध पूरा साम्राज्य जाइए दानियल आंठू सिंह करते आप चतुर्पार्श्वर सिंह भाया लोक थे केतल मारि के खाइबी के फाड़ी देवी के सर्वनाश करी आप आंठे पड़ू आ दानियल परमेश्वर से कहवाई चाहे प्रेयर गोटे टाइम कर दिखाँ जब अपेक्षा कर कल आसो प्रभु भी अपेक्षा करेंगे मस्त कथा प्रभु मान अनुग्रह करूँ तो प्रथम विषय शांति केमती मिले जब आम उत्तम विषय आसक्त करूँ आ द्वितीय विषय रोमियो तार 15 पर्व 30 आ 33 रोमन्स चैप्टर 15 verse 30 and 33 हे भाई बहने मु आम्भमानक प्रभु यीशु कृष्णक हेतु और आत्मांक प्रेम हेतु मो निमंते ईश्वरक निकटरे मो सहित जत्न सहकारे प्रार्थना करिबा पई तुम्भमानंकु विनती करूछि शांतिदाता ईश्वर तुम्भ समस्तक सहित थांतु आमेन शांतिदाता ईश्वर का हस्त रहिबे मु कहिली प्रथम विषय शांतिदाता ईश्वर का हस्त रहिबे जे उत्तम विषय आसक्त उत्तम विषय
चेष्टा करवा उत्तम विषय आसक्त आ द्वितीय विषय प्रभुंकर लोकमान निमंते प्रार्थना करने द्वारा शांतिदाता ईश्वर सहित था गॉडली पीपल गॉड फियरिंग पीपल आम से प्रार्थना करूँ मुझे जगह जाए वयस्क माँ मैंने हाथ धरी पकाते और कहते बाबू तुम प्रार्थना कर प्रार्थना कर माने आप विश्वास करेंगे जाए गोटे जगह थोड़े मो कटक जड़े वयस्क माँ मत फोन कले मत फोन करना जब बालक को फोन कले कहे निरंजन बाबू को कह आम घर को आसवे मत देखा कर ठीक अच्छे तापर मुगली से रिक्शा वाला कहला आज्ञा आप मुझे घर बुलूची मुझे जानी ना खाली गली गली बुलूची से बुले दे पड़ा तापर मुझे भावी ये घर कि से घर पर फोन कली से पास्टर के को घर आज्ञा से कहले अमुक घर तापर गली कबाट खोली भीतर को गली से मत स्वागत कले कहले बसंत मोर काम अच्छे ठीक अच्छे बसली पुणी गले अधघंटा काम कर आसिक अब अल्प समय काम सारिक आस पानी पी कहले पानी नहीं तापर अल्प समय पर आसिले आगे इनवल्व बढ़ेदेले कहले हाथ धरिकी निरंजन बाबू मैं आपड़ी प्रार्थना करुँच जुआड़े भी जातु चिंता करूँ ना माँ सब बेले तुम प्रार्थना से इनवल्व केते भूली गली क्या से आसुए जाऊे कि से जो पदटा करते जो दिन से चलीगले से दिन मो बाथरूम जाए कारण मो प्रार्थना करते माँ जड़े चलीगले से प्रभु पाखक गले कि जगत में मो प्रार्थना करवा लोक जड़े कमी तो साधु पावल कहते जे हे भाई माने कौन कर आपण माने मो प्रार्थना करूँ जब शांतिदाता ईश्वर तुम संगे रे तेरे रे प्रभु आम अनुग्रह करते बुझा सब बेले प्रभु दास प्रार्थना कर प्रार्थना कर आप परिस्थिति परिवर्तन हो चाहते अन्य प्रार्थना आई कथा लिखा जाए से आप बंधु मान प्रार्थना बंधु मान अन्य प्रार्थना करने जो सुख थाए निज प्रार्थना का सुख न था देखो भौणी मैंने आप रोषे कर खाइले भल लगे ना आप अन्य को देले भल लगे आजिकल निजे खाइले भल लगुच आग के लगुला रोषे कला 4 जन को न देले भल लगुन भल भल पीस देवे भल भल देवे निज मान अल्प रखते समस्त खाए मैं अन्य तृप्त हेल्ले तृप्त लगे आजिकल कौन का जदि भल बनईछु देवी एत कष्ट कर बनई दिखती ना जदि दुर्भाग्यवशत घर के पलि आसिले आज ही आसला आज के भल करके खाइबे कहला बेले को आज ही पहुंची किए कहले आशीर्वाद आप जब अन्य कहते कहते आप गले भी से का आग से तृप्तता थी कहवाई चाहे अन्य किसी आनंद आसे से आनंद निज गले आसे तो द्वितीय विषय शांति केमती मिले जब अन्य मान प्रार्थना करती सेवक मान प्रार्थना कर मुझे माँ बायोग्राफी पढ़ी थी गोटे वयस्क माँ से प्राय 50 years खंडे बेड रिडन 50 years मोर देन 50 years 70 years ना कोई जाने नहीं से बेड रिडन थी और से प्रतिदिन 700 मिशनरी मान पे प्रार्थना करते ताको ना हाना हिंगिस भाभी देखो बेड रे थाई कि से मृत्यु अपेक्षा करबा था किंतु से बेड रे थाई कि 700 मिशनरी मान ना नहीं प्रार्थना करते हमर प्रार्थना करते प्रभु सब बालक प्रचारक आप दास दासी सेवक सेविका प्रभु समस्त को प्रभु आशीर्वाद करो पर कभी बालक आप प्रार्थना एत प्रार्थना करो यदि बालक आप से प्रार्थना करो प्रभु मन मन समस्त आशीर्वाद करो आमेन बोले गोटे मिनिट भी लगे थोड़े गोटे मीटिंग जाइए जड़े लोक लंबा प्रार्थना कर बालक डाकिले
ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି? ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କହିଲେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବି? ବାସ୍ ଏତିକି, ତୁ ଦେତା ମେ ଖାତା ଆମେ ସେ କଣ ତୁ ଦେତା ମେ ଖାତା ଆମେ। ଆପଣ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନାମ ଧରିକରି ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟକୁ ମେନସନ୍ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ରାତିରେ ବଥା ବାହାରେ, ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଟେ ବଥାଟା ରହିଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ଧ ଯାଇକି କହୁଛି ଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଦୟା କରନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯେପରି ଦେଖିପାରେ। ପ୍ରେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବାଦବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନମ୍ବର କରି କେମିତି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥ କରାଯା, ଏ ନମ୍ବର ହେଲା ସେଠି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା କହିଲୁ ଆସିଲା ମାନେ କୋ ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କବେ ଯା ପଇସା ଗଣି କରିବା। ମାନେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ମିରାକଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭରସା ଡକ୍ଟର ଗାଉଥିଲେ କ'ଣ ଦିଶୁଥିଲେ ମୋର ଆଶା। ପ୍ରଭୁ ବେକାରେ ଗାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଆଶା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ତୁମର ଆଶା, ପଇସା ତୁମର ଆଶା, ତୁମର ପୁଅ ତୁମର ଆଶା, ତୁମ ନାତି ତୁମର ଆଶା, ତୁମର ଘର ତୁମର ଆଶା, ତୁମର ଭଡ଼ା ଘର ତୁମର ଆଶା। যেমন তো 4-5টা ভড়া ঘর ଥିବ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିର ଅଛି, ସେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ବୋଲିକି ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ରହିବା ଲୋକ ମାଲିକର ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଭଡ଼ା ନେବା ଲୋକ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ହେବା ଅଛି ନା, ସାହୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି ଦାସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି, ଆରେ ମା ତ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଡାକିଲା କଥା ସେ ବାହାରେ ଆସି ଖାଲି ଡାକିଦେଲେ ଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଅଛ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇକି ଆସିଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଭଡ଼ାଟିଆ ବୋଲି ସେ ବାହାରେ ଆସି କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା ହେ ଭଡ଼ାଟିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା ନାଇଁ। ଆମେ ତ ଲୋକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନମ୍ବର ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ପରେ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ପାଷ୍ଟର ତାଲିକା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ନାଇଁ କି ପାଷ୍ଟର ମାରିଲେ 20ଟା ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଦିନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାଲିରେ ପାଷ୍ଟର 1, 2, 3, 4 ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମନେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କୁକୁର ଗୋଟେ ଘାସ ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମର ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଯେମିତି ଚାଲୁନି ଏଇ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରେୟର କରିପାରିବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମର ପଛରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆମର ଦେଶର ପଛରେ ଥାଏ ଫିଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଥାଏ, ଆଇଏମ୍ର ପଛରେ ପ୍ରେୟର ପାଇଥାଏ, ଏଫ୍ଏଫ୍ର ପଛରେ ପ୍ରେୟର ପାଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରେୟର ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆସେ। ରୋମିଓ ତାର 16 ପର୍ବ 19 ଆଉ 20 ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସତ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟରେ ଅମାୟିକ ହୁଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର
କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ଅଛି ଶୈତାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ଏବେ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି? ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିକି ନାଚୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କଣ କଲେ ଶୈତାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିବେ, ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହି। ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବହତାର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ, ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ବହୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ତେବେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ? ଶୟତାନକୁ ଯେ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି ଆମର ପାଦ ତଳେ ରହିବ, ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମେ କହୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ବାକି ନାହିଁ, ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ହେଇଛି ତାକୁ ପାନେ, ଆଜି ତାକୁ ପାନେ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ବହକୁ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହିବେ। କାରଣ ଯେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଶୈତାନର କବ୍ଜାରେ ଆସିଯାଏ। ଶୈତାନ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଏ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୈତାନ ତାକୁ ଧରିବ, ବାଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଧରିବ। କାରଣ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉଛି କିଏ? ମାଲିକ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ହିଁ ଧରିବ। ତ ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନ ପାଇଁ ମରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ କରନ୍ତୁ, ପାଦ করে ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଣ ଆମର ବାନ୍ଧୁଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ କାହିଁକି? ତାକୁ କାମୁଡ଼ା ଖାଇବ କାହିଁକି? ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ ତ ପଳେଇବ, ପଳେଇବ ନା ନାହିଁ? ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, ଯୀଶୁ କଣ ଆମର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ପଳେଇବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ବସାଇବ କାହିଁକି? ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆରାମ ଲାଗିକି ବସିଥିବ, ସେ ବାନ୍ଧିକି ବସିକି ଆକୁ ଦେଖି ବସିଥିବ। ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣି ଆକୁ ତାକୁ ହସୁଛି, ସେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଲୋକ। ଶୈତାନ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବସିଥିବ। ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହ ହୁଅନ୍ତି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥାଏ। ତାদের ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଡେଲି ଡିଭୋସନ ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ବହ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କଣ ହବ ନା ଶୈତାନ ଆମର ପଦ ତଳେ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର, ଏକ ମନ ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର, ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ରାଜା ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରୁ। ଆମେ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରୁ। କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ କଣ ଆସିଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କଣ? ସିଏମ୍ସିର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କଣ? ସେଣ୍ଟରର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ? ତୁମେ ଏଇଟା 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 କଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆମେ କହୁଛୁ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସନି, ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଆସିବ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଅବଶେଷରେ ଏ ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦ କର। କଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର। କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କରିବେ? ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲି ଟିଭି ପକାଇ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଆନନ୍ଦ କର। କେତେଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧାବଳରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଗଲେ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇଲେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ, ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ନା। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଘରର କେହି ବି ପ୍ରେର ଆସିନି। ଘରର ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ ରାନ୍ଧିଛି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଆସିଥିଲ? ନା ପରା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ରହିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବେ ଖାଇବିନି, ସିଧା ପ୍ରାର୍ଥନା ବସେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ତୁମ ଘରେ, ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କର। ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ସଣ୍ଡେରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଘରେ ଡାକିଦେବେ କେହି ଆସିବେନି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମଟନ ଖୋଜି କରି କିଣିକି ହାଲି ହେଇছে ସେ ଝିଅଟା ଘର ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ସେ ହାଲି ହେଇଛି। ଆମର ଘର ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଥାଏ ପୁରା ଅସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବେଡରୁମ୍ରେ ନେବେ ନାହିଁ।
କାରଣ ବେଡରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥାଏ ନକ୍ସାଟା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ଲଗାଇକି ବସାଇବ, ସେଠୁ ଚାର୍ଜ ସେଠୁ ପ୍ରଭାବମାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମଝିରେ ଜଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ତ ସବୁ ଟେପ୍ ଝୁଲିଛି, ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗିକିରି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ସେମିତି କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି କି ଏମାନେ କରନ୍ତି କାମ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗ ଜଣା ଜଣା। ଥରେ ଜଣକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାସନ କୁସନ କାଢ଼ିକି ପୁରା ଚେପା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ବସିକି ସିଧା କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଚୌକିବ ତାକୁ କଣ କଣ କରିବ, କାହିଁକି ସିଧା କରିବ, କାହିଁକି କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ମୋଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କୋଉଟା ବାଡ଼େଇବ, ଖାଲି ଏ ବାସନ କୁସନକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ଘରେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରେୟର ପାଇଁ, ମୋତେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି 6ଟାରେ, ମୁଁ 6ଟା 15-20 ଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସ୍କୁଟର ଧରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ କୁକୁର? ଆମ କାମ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ପ୍ରେମରେ ରଖିଛୁ, ସେ କେତେ କାମୁଡ଼ିଲା? କୁକୁରକୁ ଯେତେ ଗେଲ କଲେ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିବାଟା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କାମୁଡ଼ିଲା? ଇଏ ପୁରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରାଇଲେ, ବିରକ୍ତ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିଲେ କୁକୁରକୁ ଲାତ ମାରିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଏ କୁକୁର ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। କୁକୁର ଆସିଲା, କୁକୁର ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଦେଲେ, କୁକୁର ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଲା, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଦେଲା। କୁକୁର ଛାଡ଼ିବ, କୁକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ମାର୍କେଟ ରହିବ, ସେ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ରେୟର ବଲ୍ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ କରିବ କୋଉଠି? ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆନନ୍ଦତା କମିଗଲି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ବିଷୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଜୟ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଜୟଟା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶୈତାନଙ୍କ ଦାନ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିବାରୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି। ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜୟ ତାର 1:12 ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୟ ଚାପ୍ଟର 1:12 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମାନେ ଡେଲି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ସାହାଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି କରିବେ? ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:10-12 ଲେଖାଯାଉଛି। କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ? ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଭାବିବେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସକାଶେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ହବ। କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସିଦ୍ଧ। କାହିଁକି ସିଦ୍ଧ? ଆମର ତ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାମ କରି କାସ୍ତ କରୁ, ମୋ ପାଳକ ବାବୁ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାକ୍ଷୀ କରୁଥିବେ ଭଲ ଭଲ ନାଇଁ ଗଲେ ତାପରେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଭଲ। ଲେଖାଯାଉଛି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କାହିଁକି ସିଦ୍ଧ? ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ତାପରେ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚେତନାର ବାଣୀ ଆସେ, ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଚେତନା, କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ବାଇବଲ କହୁଛି ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହବ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କରନ୍ତି ବାବୁରେ କରନା, ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ତା ସହିତ ଖେଳ ନା, ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ତା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଆଜି ତୋର ବଳ ବୟସ ଅଛି, ପାୱାର ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ଦେବେ, 2-4 ଥର ଚେତନା ଦେବେ, ହେଲେ ସେ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। ଚେତନା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର, ଏକ ମନା ହୁଅ। ଏକ ମନ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଏକ ମନା ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ କେତେଜଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଟିଭି ପାଖରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖିଥିବେ, ଟିଭି ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟା କମେଇଦେବ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା
ମାନେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉଠି ଯାଇକି କିଚେନରେ କଣ କରିକି ଆସିଥିବ, ଭିତରେ ବସିକି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ଆରେ ବନ୍ଦ କର। କାରଣ ବାଇବଲ କହୁଛି 2 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ମନା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସ୍ୱାମୀ ଦୂର ଦେଖିଛ। और परिवार तो बड़ एक मन। आज मंडली एकता नहीं, परिवार एकता नहीं, लिखा जाए एक मना हुआ शांति बास करो और प्रेम और शांति ईश्वर तुम मान सहित ईश्वर के मस्त रे एक मना होगा और शांति बास करवा, प्रभु आनंद करवा, तेरे शांति ईश्वर मस्त चेष्टा करूँ आम घरे चेष्टा करवा, अभ्यास करवा शांति रहा। दुनिया तो अशांति, ऑफिस अशांति, माने परिवेश पूरा अशांत हो जाए मध्य चिंतित हूँ। आगुरी कहली आपण कौन सी विषय चिंतित हूँ ना, कौन सी विषय वरीड एका हूँ ना, जड़े अच्छा पूरा मुझे आप चिंता करेंगे मजबूतिया चिंता कले पैरालिसिस बाकी कौन काम आज भल कर चिंता कले कमा है मजमजिया चिंता कले पैरालिसिस, भल कर चिंता कले कम। जब प्रभु चिंता करो नहीं देखिए कमारे सहित क्या चिन्ह नुलु मु आसे कह डैडी मु सुकांत कौच तो झील मु सुमित्रा कौच बापा मु सुकांत कौच किए शुणवानी तब लास्ट स्त्री आसिक कहले कह मत चिन्हला मुटी मुटी तो कमारे अच्छे बाबी डाकी चिठी मोर परिवार उद्देश्य आज आपण चिंता करबा छाड़ू एलाउ योर गॉड से आपण पे चिंता करतु, से आपण पे कार्य करतु, से आपण पे मूव करतु। से सब कागज मूव करबो कारण अधिकार ऊपर आसे परमेश्वर करंती आ परमेश्वर करिवे करिछंती आ आगु को मते करिवे आपण जमा वरी करबे केवल प्रार्थना कला मोर जब बेले देखो मोर पानी काहे कि तोरे प्रभु असते परा प्रभु सानिध्य जा समय प्रभु को उपस्थित जा समय सब टेंशन को रखी दिंतु थोड़ी दिंतु आ प्रभु आनंद करूँ। प्रभु आप सहवर्ती हे, प्रभु आप सहित तार महिमा देखा गोटे पद कहिबा प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 22 और 23 प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 22 और 23 समस्त प्रकार मन्द ठारू पृथक होइथा शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्हारे संपूर्ण रूपे पवित्र करतु पुणी आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टक आगमन निमंते तुम्हारे आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हो। समस्त प्रकार मंद ठारू पृथक समस्त प्रकार मंदता ठारू पृथक रहिबो तेबे शांति पुरामस्त समस्त प्रकार मंदता all kind of evils जते मंदता अछि सेठु दूरे जाता जदि प्रभु को सानिध्य पाइबा पाइ चाहउछथि, प्रभु को प्रेजेंस पाइबा पाइ चाहउछथि, प्रभु को प्रेजेंस रे आपन को मेटर गुडा सेटल हो बोली चाहउछथि समस्त प्रकार मंदता ए टू जेड जहां अछि आज बसिबा प्रभु को सानिध्य कहिबे राजा मोर जीवन ए मंदता अछि ए दुर्बलता अछि एटा अछि केन को विरक्त होइथिबो हठात विरक्त होइथिबो अशांति होइथिबे ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାଳେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନେଲି କି ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନାହିଁ ଆପଣ ଦିନେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ସେ ସେମିତି କଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବି କରିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଧରି ବୁଲିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ମତେ ଗିର୍ଜା ପାଣି ମିଳିଗଲା ହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଦୂତ ହେଇଗଲା कौन गिरजा पानी मिलगले कौन है एवं देखो तो समस्त कले बले कौशले समाज रे गिरजा रे मत गिरजा पानी मिलता बाहर नाना प्रकार कुकर्म लिप्त नाना प्रकार इलीगल काम लगी थे नाना प्रकार अशांति काम राजनीति लिप्त थे आसिक कौन माने सेठी भी दबदबा रही सेठी भी रही अच्छे सेठी भी दादा ये
ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ପରାମର୍ଶ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା, କାରଣ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦତା ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମାଛି ବି ଜାଣିଛି କୋଉଠି ବସିବାର ଅଛି। ମହୁମାଛି କେବେ ନାଲିଆରେ ବସିବ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ବସିଲା ବେଳେ ଜାତିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ସେ ବସିବ ନାହିଁ କେବେ ଭୁଲରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଠି ବି ବସିବ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିବନି। ତାକୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ କହିବେ ତୁମେ ଏମିତି କରୁନ, ସେ ସେମିତି କରୁଛ, କଲେ ହବନି। ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କାମ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁମେ ହେଲେ ହଁ କହିବା, ହଁ କହିଲେ ତ କାଢିଗଲା ନାହିଁ। ହଁ କହିବ ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ପୃଥକ। ଲୋକ ଆମର କଣ ନେଇପାରିବେ? ପଇସା ନେଇପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇପାରିବେ, ପଦବୀ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ କି? କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ମୋର ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଲୋକମାନେ ମୋର ପଦବୀରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ମୋର ଅସମ୍ମାନ କରିପାରନ୍ତି, ମୋର ଧନ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ମୋର ଜମି ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କଣ ରାହୁଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଲଗା? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି? मांगने से ज्यादा मिला। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। मांगिबा ठारू अधिक दियंते, अत्यधिक परिमाण दियंते से। तो आपण मानक मु कहबा पाई चाहे आपण मान कौन करिवे? मंदता ठारू पृथक रहिबे, शांतिरे स्वर आपण करिवे। अन्य माने करि पारନ୍ତି सेठी, किंतु आपण करि पारबे नहीं। एलाउ योर गॉड। ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାନ୍ଦିବା ଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଲର୍ଡ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ସେମିତି ଏକ ଜିଣି ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯିବି କି? ତୋ ହାତରେ ତ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ତୋ ରାଜା ତୋ ପରାକ୍ରମ ଯେ ମାରିଲେ ହବନି। ଯିବି କି? ଥିବି କି? ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ମୋର ମନର ମତ, ମୋ ଠାରୁ ମତ ନ ନେଲାକୁ ଯିବ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଅତୀତରେ କରି ସାରିଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା? ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା। ଆଉ ଶେଷରେ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକେ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 14-16। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକେ 3:14-16। ଆଉ ଯେବେ କେହି ଏହି ପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ, ତେବେ ସେହି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଚେତନା ଦିଅ। ଶାନ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଇବଲରେ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେବେ କେହି ଏଇ ପତ୍ରର ଲିଖିତ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନେ, ତେବେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ପୁଣି ସେ ଯେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଚେତନା। ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ମାନେ ଫଲ୍ସଲି ଲୋକ ଠାରୁ, ଅନଗଡଲି ଲୋକ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବେ। ଏଇଟା କହିବା ଫଲ୍ସ ପିପୁଲ, ଅନଗଡଲି ପିପୁଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବସି ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ବି ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଦେଖିବ କେତେ ଚାଲାକ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ବାହାରୁ ନିଜେ ଆସି କହିବ ନାହିଁ ଆମର ପିସା, ଆମର ମଶା, ଆମର କାକା, ଆମର କାକି, ଆମର ଭଉଣୀ, ଆମର ଭଣଜା ହେଇକି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ମାନୁ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ? ମଶା ତମ ତ ପଇସା ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ କାମ ଲଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ ସେଇଟା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆମେ ଭାବିବୁ ମୋର ଭଣଜା କହୁଛି ବୋଲି ଲଗାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଭଣଜା ନାହିଁ, ଶୈତାନ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆମର ପଇସାକୁ ନଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥା, 20 ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ଯଦି
करे कौन करछि पितर प्रभु आपनको एटा न हो यीशु कहले दूर शैतान शिष्य भाव के शैतान की शैतान पितर भीतर पहुंचे जो शैतान जो पितर भीतर प्रभु कथा कहला आगु से आपण जीवित ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट यीशु कहते मोर पिता तबे नहीं किंतु परवर्ती समय कौन लिखा जाଉଛି यीशु ता दुख भोग कथा कहते नाई आपण कड़ा न करतो आपण प्रति न हो यीशु कहले एटा तो पितर बयस नहीं आमे कोन बयस को बारी पारु तेनो हमें गुडे समस्या रहछ प्रस्ताव आसले मध्ये आमे हां कारण मोर पिता तो कहउछंती पर आंटी तो आनी छथि आंटी नुहे जे प्रभु को आत्मा द्वारा चालित हो नहीं जो लोग प्रभु को आया कर नहीं से लोग जत्ते भलो परामर्श देले ग्रहण करिवे गॉडली पीपल मान को परामर्श देबे ईश्वरीय लोक मान को परामर्श देबे तबे आपण भलो रहिबे प्रिय भाई मन माने शृंखलित जीवन काटिबा द्वारा से मान को शत्रु बोली ग्रहण कर बोली कहना से कौन बोली कहउछथि भाई बोली ग्रहण करो मात्र से मात्र सावधान कर रहइतो शत्रुता नहीं प्रभु मान को अनुग्रह करो तबे हम शांति रहि पारिबा प्रिय भाई बहन माने आगामी समय तो आउरी अशांत हो आउरी अशांत हो देशर परिस्थिति आउरी भयंकर हो आउरी समस्यापूर्ण एमिति जगत आपण केमति शांति रहि पारिबे सेई काजे वाक्य आपण मस्त रखि ए जो इंस्ट्रक्शन बाइबल दोछि सेटा आपण फॉलो करिबे आपण शांति रहि पद पढिबा आ शेष करिबा एबे तारो 13 पद 7 पद ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର କଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେଇ ନେତା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ହଁ କଣ କରିବେ ସେଇ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହେବେ ନା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ प्रिय भाई बहन माने प्रभु को भय करथिबा प्रभु भय दास मानकर लाइफस्टाइल को आपण देखिबा दरकार काली मोर जगह जाइथिल प्रचार करिबा काली पर दिन जण मते कहूथिले आज्ञा ए जो व्यक्ति को आपण देखुछंती ये सब ब्रांडेड विषय पिंधन जहां भी कॉस्टली किंतु आज्ञा से आपण वाक्य सुनिला पर आज्ञा ताको जते कॉस्टली विषय थिला समस्त बांटी देले एबे से गोटे मामूली जीवन साधारण जीवन काटछंती और जहां को जते दरकार से इमीडिएटली हेल्प मु कहिबा पाई चाहे जने व्यक्ति जन को इंस्पायर करि पारे भलो काम पे इंस्पायर करि पारे बा खराब काम पे इंस्पायर करि पारे तो आपण प्रभु को लोक मान को जीवन यात्रा आपण देखबे त 17 पद ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ନାମ ଦେଖିଲୁ କଣ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନେତା ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ बेले बेले प्रभु दास मान रोक ठोक भाव बाधि जाए बालक केमती कहबार थिला प्रभु दास कहबार थिला एटा कोन कहबा कथा नाही बाध्य हो कल सेवन अपन आत्मार प्रहरी कर्म करती सही पे प्रभु मान नियुक्त करिछथि सही पे नियुक्त करिछथि प्रिय भाई बोल मान मोबाइल पे जाय गोटे जगह लोक मान कहती निरंजन बाबू अपन एक कटु कथा कि आपन कथरा को बहुत बाधे मु कहे सही पे तो मते पॉइंट करिछ मोर काम है सेटा जे लोकमान को जेते भी लोकमान को सावधान करेबी लोकमान को जागृत करेबी जे परि सब आगामी विपद रो आगामी जगत रो भ्रष्ट कलंकित समाज रो उद्धार प्राप्त हेले एटा मोर काम है एई पेपर मते बाछि छथि एई पेपर मते एक बात पृथक करि छथि मोर दायित्व तो लिखा जाउछि कोन सेमति नेता मान को बाध्य हो सेन तो बसीभूत हो तापर कोन लिखा जाउछि 20 और 21 पद ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମର ରକ୍ତ ହେତୁ ପ୍ରଧାନ ବେଶପାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସତ୍କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କଣ ହେବେ এইটা ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧତା ରହିବେ। କେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର। ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୋର ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ନାଁ ଦେବେ। କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ତାର ଦେଖିଲେ ତ ଜଣା ପଡିବ ତାର ଭଳିଆ ବୋଲି। ତାର ଲୁଗାପଟା, ତାର ଚାଲିବା, ତାର ବୋଲିବା, ତାର ବସିବା, ସେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରେ। ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦରକାର, ବସିବୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ଆପଣ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ବାଳକ ମହାଶୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁ କାଳକୁ ଅନେଇବା। ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଟି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକା ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ନାହିଁ। Allow your God, ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକମନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଦେବା। ତେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ପିତା, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଜୁମ୍ରେ, ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ, ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦତ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଶୈତାନ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ବସିଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଖାଇଲେ ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମୃଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉନ୍ନତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରେ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ଉନ୍ନତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ।
समाज परिस्थिति भल ना प्रभु ए प्रकार एक समाज आपण रखी धन्यवाद दौर आप संगति पाए प्रभु आप पवित्र आत्मा दे आप शांति बढ़ी प्रार्थना शुणी आपको धन्यवाद ये प्रार्थना मोर प्राण प्रिय जीशु नाम मांगी आमेन। आसन को हमारे शेष प्रार्थना करें। ईश्वर प्रभु श्री ख्रीष्ट पवित्र आत्मा शांति शक्ति चेतना एवं चालना एतबे पुणी जीवन शेष पर्यंत आम प्रत्येक सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमीन। प्रेज द लॉर्ड।